किस कारण ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੀਤਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਗਾਂਹ ਵਾਲੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। और इस दे बहुत ही खास गल्लां असीं सिखांगे लगातार थोड़ा थोड़ा करके। और ये समा है तुहाडे और मेरे लिए परमेश्वर दे वचन दे विच बदलण दा मेरे प्रिय हालेलुया। और इस दौरान जदों असीं वधदे हां परमेश्वर ने साडे लिए एक प्रतिज्ञा रखी हुई है, एक अजिही आशीष अजिहा समा तुहाडे और मेरे लिए रखा है परमेश्वर ने कि बड़ी उन्नति वो परमेश्वर तुहानूं ते मैनूं दिंदा है अपने इस वचन के दौरान। और असीं दौड़ते रहना, असीं चलते रहना परमेश्वर के वचन को सीखण दे लई, उस प्रतिज्ञा नूं अपने जीवन दे विच पूरा होण दे लई। कुछ गल्लां विशेष आपां सिखांगे और इसदी 7 आयत नूं पढ़ांगे। उसे करार नूं प्राप्त करन दी आस उत्ते साडीਆਂ 12 ਗੋਤਾਂ दिन रात ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਨਾਲ परमेश्वर ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। आमीन हालेलुया। और मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन दे विच की लिखिया होयागा कि असीं दिन रात उपासना करते रहनांगे उस प्रतिज्ञा नूं अपने जीवन दे विच हासिल करने लई। हिंदी में पढ़ दीजिए बेटा। इसी प्रतिज्ञा को पूरा होने के लिए आशा लगाए हुए हमारे 12 गोत्र अपने सारे मन से रात दिन परमेश्वर की सेवा करते आए हैं। आमीन हालेलुया। जो उपासना करनी है भक्ति करना की हैगा सेवा करनी। बहुत सारे भैन भाई कहते ने जे आपां कह दी कि सेवा परमेश्वर दी है, सेवा अर्थात की है भक्ति करन नूं कहा जांदा है। हालेलुया। ये है परमेश्वर दी सेवा। हुण परमेश्वर इत्थे किहड़ी जगह ते बैठा कि ओदे आपां पैर धोईए, आमीन, ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਫੁੱਲ ਚੜਾਈਏ, ਆਮੀਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਆਪਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆਉਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਕਰਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾਗਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਉਸੇ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ आस लगाए हुए साडे 12 गोत जिन्ने भी असीं इत्थे बैठे हैं। असीं पहला भी एक बार विचार करके हटे हां कि जिन्ने भी असीं बैठे हैं एक गोत दा इत्थे कोई भी हैगा नहींगा, सारे वक्खो वक्खरे हैंगे। 12 तो ज्यादा हो सकदे हैं पर 12 दा वचन दे विच लिखिया होया हैगा। और इसीलिए मेरे प्रिय एक बार फिर तो बेटा इसको पूरा पढ़ देना। आयत में उसी प्रतिज्ञा के पूरे होने की आशा लगाए हुए हमारे 12 गोत्र अपने सारे मन से रात दिन परमेश्वर की सेवा करते आए हैं। रात दिन उपासना हर कोई कर रहा हैगा, दिन ਅਤੇ ਰਾਤ ਕਰਕੇ परमेश्वर ਦੀ ਭਗਤੀ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ हर कोई कर रहा हैगा। पर ਅਸੀਂ किस विषय ਦੇ ਲਈ कर रहे हैं मेरे प्रिय, किस कारण ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ कर रहे हैं। ਇੱਥੇ ਧੁੱਪੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, किस ਦੇ ਕਾਰਨ कर रहे हैं। आमीन। ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਘਰੇ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਧੁੱਪੇ ਆ ਗਏ? ਨਹੀਂ। आमीन। ਅਸੀਂ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਆਮੀਨ, ਨਾ ਹੀ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਕਰਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ, ਇਹ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਮਰਥ परमेश्वर रखदा हैगा। वो अपने प्रेमियां नूं निहाल करदा हैगा क्योंकि लिखिया हैगा हे यरूशलेम तेरे सारे मनोरथ पूरे होण। यरूशलेम अर्थात तुसी और मैं जदों परमेश्वर दी इबादत लई इकट्ठे हुंदे आ, तुसी ते मैं जदों भगती करदे आ, सब तो पहला परमेश्वर दे राज दी खोज करन दे लई असीं आउंदे आ, अर्थात कि भगती करन दे लई आउंदे आ। भगत दे विच ही सारीਆਂ आशीषां सारीਆਂ बरकतां इत्थों तक जीवन दा मुक्त मृतकां दे विचों जीवित हो के जीवन दा मुक्त भी साडे लई रखिया गया हैगा जदों आपां भगती करदे हां। आमीन। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਗਤ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜਗਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਭਰਪੂਰੀ ਮੇਰੀ ਹੈਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈਗਾਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਹੈਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਉਂਦਾਗਾ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਆਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇਗੇ। ਆਮੀਨ।
कि मैनू आ चीज चाहिए, सामने पई होंदी है, चक के ले लेना, पानी जरूरत होंदी है, पानी चक के पी लेना। इसी तरह जो स्वर्ग के राज दे विच परमेश्वर की दरगाह दे विच आपां बने रहने तां स्वर्ग के राज उहदी दरगाह दे विच जिन्नियां चीज़ां ने आपां परमेश्वर नूं कह सकदे हां, प्रभु जी मेरी है, मैनू दे दो। हालेलुया। फिर सानू किसी भी चीज नूं मंगण की जरूरत रहती नहीं, पर फिलहाल जरूरी है क्योंकि लिखा गा मंगोगे तो तुहानू दिता जाऊगा। इसलिए असी उपासना दिन रात, ये 12 गोत दिन आते रात करके तुसी ते मैं जो परमेश्वर की इबादत करते हाँ मेरे प्रियो, ये इस गल दे लई असी करदे हां। याकूब दी पत्री 2 अध्याय उसदी 5 आयत नूं आपां पढ़ांगे। ये किस दे लई भगती कर रहे ने? आमीन। तुहाडी ते मेरी भगती अज की हैगी और इन्हां ने भगती कादे लई कीती ते जगत जिहड़ा है वो कादे वास्ते भगती कर रहा है? आमीन। ये सारे जने इकट्ठे होके प्रार्थना कर रहे ने, भगती कर रहे ने, उपासना कर रहे ने परमेश्वर दी, कि परमेश्वर दी उस प्रतिज्ञा नूं हासिल कर लैण जो परमेश्वर ने अपने बेटे बेटियां दे नाल कीती है। वो किहड़ी प्रतिज्ञा है मेरे प्रियो? याकूब दी पत्री 2 अध्याय उसदी 5 आयत दे विच आपां पढ़ांगे। कोई भी सुनो हे मेरे प्यारे भरावो, कि परमेश्वर ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬ ਹਨ, ਕਿ ਨੀਚਾਂ ਵਿੱਚ ਧਨੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਜਿਹਦਾ ਵਚਨ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। आमीन। हालेलुया। हिंदी में पढ़ दीजिए। क्या परमेश्वर ने इस जगत के पैमाने को नहीं चुना कि विश्वास में दुनिया और उस राज्य के अधिकारी हो जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उनसे प्रेम रखते हैं। इत्थे केड़ी प्रतिज्ञा नूं पूरा करन दे लई, हासिल करन दे लई इकट्ठे हो रहे हैं ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ जने? ਜਿਹੜੀ प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अपने लोगों के नाल रखी है, जिन्हां नूं जगत दे विचों गरीब तुच्छ और लताड़िया होया कुचलिया होया समझदे ने, कट्टिया होया ना तुच्छ ना मात्र चीज समझदे ने, उन्हां नूं परमेश्वर ने चुनियागा कि स्वर्ग राज दे विच की होवे आ जाण ते इह प्रतिज्ञा नूं हासिल कर दे। ये सारे चेले, सारे बालके, जिन्ने भी भाई हैगे ने, भैणां ने, बुजुर्ग ने, बच्चे ने, सब जने मिलके जदों प्रार्थना कर रहे ने दिन अते रात करके परमेश्वर की उपासना कर रहे ने कि वो प्रतिज्ञा नूं हासिल कर सकन ਜਿਹੜੀ प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अपने लोगों के नाल कीती सीगी। आमीन। केड़ी प्रतिज्ञा हैगी? ये प्रतिज्ञा है कि स्वर्ग राज दे उत्तराधिकारी बनन, ये प्रतिज्ञा है। आमीन। जगत दे विच एक बाप आया, उन्हें अपना सारा अधिकार अपने बेटे नूं दे दिता और उस तो बाद फिर उसका बेटा बूढ़ा हो गया, अगे उसदे बच्चे आ गए, उन्हें सारा अधिकार अपने बच्चे नूं दे दिता। अधिकार जो संसार दा संसार दे विच चलदा रहेगा, पर मेरे प्रियो ये संसार दा अधिकार साडी जिंदगी दे नाल ही समाप्त हो जाता है, पर यह अधिकार साडी जिंदगी दे नाल भी ते जिंदगी तो बाद भी ये साडे नाल बनिया रहिंदा गा। ये प्रतिज्ञा वो प्रतिज्ञा है कि जिन्हां नूं लोग गरीब समझदे ने, जिन्हां नूं लोग तुच्छ समझदे ने कि लताड़िया होया कड्डिया होया इहदे कोल कुछ भी नहीं, उन्हां दे लई एक आशीष है, प्रतिज्ञा है कि जिन्हां नूं संसार गरीब समझदा है कि उन्हां नूं विश्वास दे विच धनी बनावे मेरे। हालेलुया। अज जगत दे अंदर की हैगा? धनी होना इहनूं कहंदे ने कि जो बहुता सारा पैसा होवे। आमीन। इसलिए उपासना करता जगत है ना, इसलिए उपासना करता कि ਅਸੀਂ उपासना करते हैं कि ਅਸੀਂ संगत ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੋ ਜੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਜੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੁੱਲ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਖੁੱਲ ਜਾਣ। ਪਰ ਲਿਖਿਆਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਹੀਏ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਸੌਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਬੇਟਾ ਛੋਟਾ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾਗਾ ਔਰ ਸਾਰਾ ਸੌਦਾ ਪਤਾ ਦੇ ਕੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ। ਆਮੀਨ। पर अर्श नूं ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਹੀ ਦਿੰਦਾ, ਚਾਹੇ 5-7 ਟੌਫੀਆਂ ਦੇ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਜੂਸ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਪਈ ਆ ਉਹ ਦੇ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਠੰਡਾ ਕੁਛ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਤੋਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਸਮਾਨ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਰੂੰਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਰੂੰਗਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਮਨ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੈਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ खुले दिल का परमेश्वर है, अपने बेटे बेटियां दे लई हर एक वस्तु रखी हुई है मेरे प्रियो। आमीन। हुण आ वस्तु जिहड़ी प्रतिज्ञा हैगी ये किन्हां दे लई रखी हैगी? जिन्हां नूं जगत ने कुचलिया होया हैगा, जगत ने कड्ढिया होया, जिहड़े कहंदे ने इदां किसी काम दा है ही नहींगा, उन्हां नूं परमेश्वर ने अपने स्वर्ग राज दे अधिकारी होण दे लई चुन लिया। किन्हां नूं चुन लिया? जिहड़े जगत दे विचों कड्ढे गए ने मेरे प्रियो। आमीन। इस प्रतिज्ञा नूं हासिल करन दे लई जेकर सानू कोई बुरा कहंदा है तां बुरा कहण दईए और तुसीं भगती करिए। आमीन।
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਕਰਕੇ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਠਹਿਰਾ ਰੱਖਿਆਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆਗਾ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਧੀਆਂ ਔਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣਾਗਾ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਯ ਉੱਥੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ। ਆਮੇਨ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬੇਟੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰਕ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਤਮਿਕ ਰੀਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਯ। ਆਮੇਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਦ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇ ਹੋਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੁਰੀ ਫੁੱਕੀ ਜਾਵੇਗੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਯ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨੀ ਬਣਨਾਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਧਨ ਦੀ ਇੱਕ ਫੁੱਟੀ ਕੌਡੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂਗੀ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨੀ ਇੰਨੇ ਆਂਗੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਰ ਰੱਖਿਆਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਰ ਰੱਖਿਆਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਲਈ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਕਰਕੇ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰ ਰਹਾਂਗੇ। ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ? ਆ ਸੰਸਾਰਿਕ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਾਂ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਉਸਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰੱਖਿਆਗਾ ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਲਿਖਿਆਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਰਥਾਤ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਲਿਖਿਆਗਾ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਲੱਭਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਰਕ ਕਹਿ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਆਮੇਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਨਰਕ ਦੀ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਘਰੋਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਤਾਨੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਔਰ ਦਾਸੀ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਦਾਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੀਤਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਗਾਂਹ ਵਾਲੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕੇ ਪਰਖ ਕੇ ਰੱਖਣਾਗਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਵਰਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਹੋਈਏ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰਥਾਤ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣ ਜਾਓ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਾਸੀ ਬਣ ਜਾਓ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਯ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਰ ਕੇ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਭਾਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਨਾ, ਫੋਟੋ ਉੱਤੇ ਲਿਖਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਫਲਾਣਾ ਹੈ ਸਵਰਗਵਾਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਯ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਹੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜਵਾਹਟ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਰਾ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਤੇਰੇ ਪੈਰੀਆਂ ਹੱਥ ਲਾਉਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਰੀਆਂ ਹੱਥ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਿਆਣੇ ਬਾਬੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੌਂਕੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਨਹੀਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਸਾਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਆ ਜਾ, ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਗਈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਲਟਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਦੁਬਾਰੇ ਸੰਗ ਚ ਆ ਜਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਬੜਾ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਿਆ ਔਰ ਇਹਨੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਆਮੀਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਅਕਸਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਆਪਾਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਪਰ YouTube ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, YouTube ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾਗਾ, ਟੈਸਟ ਕਰਦਾਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਉਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦਾਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖੂਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਯੋ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ 35 ਕੋਸਟਲ ਚੋਂ, ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਪ੍ਰੇ ਟਾਵਰ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਪੂਰੀ MRI ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ CT ਸਕੈਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਈ, ਆਹ ਤੇਰੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈਗੀ ਔਰ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਮੀਨ।
फोटो स्टेट करता है सामने पई चीज की फोटो स्टेट ही करूंगा, पर जो एक्सरे स्कैनर हैगा जो अंदरों है ना माइंड नूं देखण वाला, कली कली गहरी गहरी चीज नूं देखण वाला, ਉਹਨੇ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਦੇਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਪਖੰਡੀ ਹੈਗਾ, ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾਗਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਲੋਟ ਕਰੂਗਾ। ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਈ ਔਰ ਰੋਗ ਵਿਗੜਦਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਈਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਆਮੇਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਰਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੰਦਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਲ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਤੇ ਚੌਗਣਾ ਮੰਦਰਾ ਹਾਲ ਉਸ ਭਰਾ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਭਰਾ ਜੇ ਤੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਗੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਹੀ ਚੰਗਾ ਕਰ, ਉਲਟਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਕੱਢ ਮੇਰੇ ਚੋਂ। ਆਮੇਨ। ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਐ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਪੂਰੇ ਈਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਚੰਭੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਆਮੇਨ। ਸੰਸਾਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਵੰਡ ਦੂਗਾ, ਜੋ ਡਰ ਜਾਊਗਾ। ਆਮੇਨ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸਲੀਬ ਤੱਕ ਜਾਨ ਦੇਣ ਤੱਕ ਉਹ ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋਚਦਾਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆਗਾ। ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਲਾਚਾਰ ਹਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ, ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਤਾਨੇ ਮੇਨੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ, ਕੁਚਲੇ ਹੋਏ, ਕੱਟੇ ਹੋਏ, ਹਨਾ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਕੁਚਲੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ, ਕੁਚਲੇ ਹੋਏ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਤਖਤ ਉਤਾਰ ਕੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਜਗਤ ਦੀ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ। और उसने अपनी ताकत नूं वड्डा दस्सिया कि सब दुनिया दे सारे सियाणियां ने अपने हथ खड़े कर दिते। हुण तूं इहदे विच महावीर देखो दुनिया जगत दे सियाणे बाबे हथ खड़ा कर सकदे ने, पर असीं ना तां हथ ढिले करे ने, ना ही असीं खड़े करदे हां। पर साडा परमेश्वर अजिही जी भगती असीं आके कर देंगे, आके विच वे जी तैनूं निस्तारा मिल जूगा मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए असीं परमेश्वर दे कोलों धक्का जबरदस्ती चाकू छुरा पिस्तौल दिखा के उहदे कोलों बरकत नहीं ले सकते। वो तो कहना पूरी हलीमी दे नाल मेरे कोल आई ते मैं तेरे लिए अपना हाथ खोल रखिया। हालेलुया। अपना हाथ खोल रखिया उस परमेश्वर ने। इसे लिए दिन अते रात करके मेरे प्रियो परमेश्वर जिहड़ा है ओदी भगती ते बंदगी आपां कर रहे हैं। इथे दास की कह रहे ने, वो दिन अते रात करके कहंदा असीं परमेश्वर दी उपासना कर रहे हांगे ताकि उस प्रतिज्ञा नूं हासिल कर सके जिहड़ी परमेश्वर ने अपने बेटे बेटियां दे नाल कीती है। किहड़ी प्रतिज्ञा हैगी? स्वर्ग दे अधिकारी होण दी। हालेलुया। स्वर्ग दे अधिकारी जिहड़े स्वर्ग दे अधिकारी ने आ जगत मेरे प्रिय एक कूड़े दी नहीं। परमेश्वर कहंदा जगत दीयां जिन्नियां गल्लां मेरे सामने ने भले ही परमेश्वर ने बनाईयां ने, ये एक पुराने कपड़े दे वांगू इकट्ठे करके देख दिते जाने पर लिखिया आकाश जो असीं देखदे हां खूबसूरत है ना, और रात नूं चंद सूरज तारे जिहड़े हैगे ने दिखाई दिंदे ने, बड़े चमकीले सुंदर रहेंगे। दिने सूरज दी रोशनी तपस करदी है, और लिखिया सूरज भी एक दिन हनेरा हो जाऊगा, अलोप हो जाऊगा। आमीन। चंद्रमा भी अलोप हो जाऊगा, और तारे धरती दे उत्ते डिग पैणगे, और आकाश जिहड़ा ताणिया होया ज वेखदे हां एक पुराने कपड़े दी नहीं इकट्ठा करके परमेश्वर उहनूं अग दे विच देख दूगा। ये बदलण वाली चीज़ां नहीं है, ये रहण वाली चीज़ां नहीं है। एक थां में लिखिया कि धरती अटल है बदलेगी नहीं, पर परमेश्वर कहंदा ये धरती अपना आकार बदल लेगी। हालेलुया। जिवें आपां प्रार्थना करन वेले अपने आकार नूं अपने स्वरूप नूं बदल देंगे। आमीन। अपने आउण जाण वेले रस्ते वेले काम काज वेले अलग अपने कपड़े ने काम काज करन वेले रिश्तेदारी च भैणां भाईयां साख संबंधियां विच मिलन वास्ते साडे अलग वस्त्र ने, उसे तरह जगत दे लोकां नूं संभालण वास्ते आ जगत दी जिहड़ी सृष्टि है इहदा अलग रूप हैगा। आमीन। ते जदों तुसीं ते मैं परमेश्वर दे उस प्रताप दे अंदर आ गए ते इह अपने प्रतापी लोकां नूं अपने विच समेटण दे लई अपने आकार नूं अपने रूप नूं बदलेगी। हालेलुया। और लिखिया धरती उड़ीक कर रही हैगी यरूशलेम नूं धरती ते आ रिहागा। आमीन। वो यरूशलेम किहड़ा हैगा? स्वर्ग हैगा, धरती दे उत्ते आ रिहागा। वो आशीष हैगी, वो प्रतिज्ञा हैगी कि अपने लोकां नूं मिट्टी दे विच गलन दे लई नहीं छड्डूगा। वो परमेश्वर हैगा जो पहली तुरी फूकी जावेगी मुर्दे जिउंदे हो उठणगे। मेरे प्रियो अग अपने मुर्दे वापस कर देगी, और मिट्टी दे विच दफन कीते हुए मुर्दे मिट्टी वापस कर देगी। लिखिया कबरां खुल जाणगीਆਂ, और लिखिया उदों साडे आकार साडे स्वरूप जिहड़ा आपां हुण वेखदे हां होर दे होर ही असीं हो जावांगे। और लिखिया है स्वर्ग दे फरिश्तियां दे नहीं साडे चेहरिਆਂ दे नूर होणगे। मेरे प्रियो हालेलुया। सोचदे हैं कि कई बारी फंग निकले होणगे है ना, इदां हो जा मेरे फंगा ते ना मारी, ठीक है, पर मेरे प्रियो परमेश्वर जिहड़ा है वो अपने लोकां नूं फरिश्तियां दी नहीं वेखना चाहुंदा है। आमीन। हालेलुया। ये है परमेश्वर दी प्रतिज्ञा।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਐਵੇਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਬੈਠੇਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲਾਂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਤਿਆਗਾਂਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਓ, ਸਾਡੀ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਧਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆ ਸਾਰਾ ਧਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਆਮੀਨ। ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨੀ। ਪੜਿਆ ਨਾ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੇਟਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਦਈਏ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ उनसे प्रतिज्ञा की है जिन्होंने परमेश्वर से प्रेम किया है, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। और इसीलिए मेरे प्रियो, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਕੱਢ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਾ ਤਾਂ ਕੱਲ ਸੀ, ਨਾ ਅੱਜ ਹੈ, ਨਾ ਕਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਪੜ ਰਹੇ ਸੀ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਔਰ ਪਤਰਸ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੇ ਆ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਚੱਕ ਪੈਸੇ, ਬੈਗ ਭਰ ਕੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੈ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿਨਾਗਾ, ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾਗਾ, ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਚੱਕ ਬੈਗ ਭਰਿਆ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦੇ। ਔਰ ਪਤਰਸ ਗੁੱਸੇ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਪੈਸਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸਿੱਟ ਕੇ ਪੈਸਾ ਵਾਲਾ ਬੈਗ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਨੱਕ ਹੋ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਤੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਉਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਬੜਾ ਸੀ, ਧਨ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਧਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪਤਰਸ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੁਗਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲੈ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਬੇਟਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਧਨੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਗਤ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਜਗਤ ਦਾ ਧਨ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਪਤਰਸ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਧਨ ਹੈਗਾ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਉਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਫੜੇ, ਉਹਨੂੰ ਭਰਾ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲੈ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆ ਨਾ ਪਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਤੂੰ ਕਹਿਤਾ ਉਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿयो, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੋ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾਗਾ। ਆਮੀਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿयो, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੰਦਾਗਾ, ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾਗਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੰਦਾਗਾ। ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਕਿ ਧਨ ਦਾ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫੁੱਟਿਆ ਪਾਟਿਆ ਪੁਰਾਣਾ ਨੋਟ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਨਾ, ਜਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਕੁ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਥੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਊਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾਗਾ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਆਨੰਦ ਹੈਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੜੋਲੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਭੜੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਵਕਤ ਦਾ ਆਟਾ ਹੈਗਾ, ਕੁੱਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇਲ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ 'ਚ ਹੀ ਬਰਕਤ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦਿਤ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। ਕੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ ਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਲਈਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ। ਆਮੀਨ। ਅੱਜ ਜਗਤ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਅੱਜ ਹੈਗਾਗਾ, ਕੱਲ ਕਿਹਨੇ ਵੇਖਿਆਗਾ? ਆਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਹਨਾ, ਵੀ ਅੱਜ ਮਿੱਠਾਗਾ, ਕੱਲ ਕਿਹਨੇ ਵੇਖਿਆ? ਕੱਲ ਦਾ ਜਗਤ ਕਿਹਨੇ ਡਿੱਠਿਆਗਾ? ਔਰ ਉਹ ਆਨੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਗਾ ਕੇ, ਹਨਾ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋ ਮੰਨ ਲਓ ਨਾਸ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਗਤ ਜਨ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਜੋ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 26:7 ਆਇਤ, ਉਹ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਕਰਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਗਤ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਜਗਤ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਮਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 19 ਅਧਿਆਇ ਔਰ 30 ਆਇਤ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਧਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਜਗਤ ਦਾ ਧਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਜੋ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਹੈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਤੋਂ। ਪੜ੍ਹੀਏ 19:23, ਮਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 19 ਅਧਿਆਇ 23। ਤਦ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ,
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਧਨੀ ਦਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧਨੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਔਖਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਧਨੀ ਮਨੁੱਖ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਿ ਨਾ ਚੱਕ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਬੈਗ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਆਮੀਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾਗਾ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਧਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨਵਾਨ ਬਣਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਗਰੀਬ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਧਨੀ ਬਣਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਗਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਧਨਵਾਨ ਨੇਗੇ, ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਮੀਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਰਗ ਰਾਜ, ਫਿਰ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ, ਫਿਰ ਜਗਤ ਦੇ ਕੰਮ। ਰੋਟੀ ਖਾਦੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀ ਆ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਆਮੀਨ। ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਭਲੇ ਚੰਗੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਔਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜੋ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਹੈਗੀ, ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਧਨ ਦੌਲਤ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਨੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਔਖਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਵਿੱਚ, ਔਖਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਧਨੀ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਬਾਨ ਜੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਔਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾਗਾ, ਮੈਂ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂ? ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਵਿਵਸਥਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈਗੀ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਔਰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਰਦਾਗਾ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਤੇਰਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਧਨ ਮਿਲੂਗਾ। ਉਸੇ ਘੜੀ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਘਮੰਡ ਠੰਡਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਨੂੰ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦਾ ਧਨ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਮਨ ਭਗਤੀ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹਦਾ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਸਿਰਫ ਔਰ ਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਧਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸੰਸਾਰਿਕ ਧਨ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁੱਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਬੋਨਾਗਾ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਧਨ ਹੈਗਾ ਜਗਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਧਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਭਗਤੀ ਦਾ ਧਨ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਉਪਾਸਨਾ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 2:5 ਉਹ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਭਰਾਵੋ ਸੁਣੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਗਤ ਗਰੀਬ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨੀ ਬਣਨ ਅਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਸਕਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ।